ओम शांति 8 अगस्त 2024। परम शिक्षक शिव भगवान वाच्य। मीठे बच्चे, पिता, शिक्षक एवं सतगुरु ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତା ଆସିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁରୁ ବାର୍ ମେ सतगुरु बाबा कहते मीठे बच्चे, पिता, शिक्षक एवं सतगुरु यही तीनोटी शब्द को मन पकाओ। तेबे तुम भितरे अनेक गुड़िए विशेषता आसीजिव। आजिर प्रश्न, क्यों पिलामानंकर प्रतिपादरे पद्मर रोजगार जमा होई चलीछि? क्यों पिलामानंकर प्रतिपादरे पद्मर रोजगार जमा होई चलीछि? उत्तर, जो माने निजर प्रत्येक पाद सेवा करिबा पाई उठाई थांते सेही माने ही प्रतिपादरे पद्मर रोजगार जमा करि थांते। जदि बाबांक सेवारे पाद न उठाइब तेबे पद्मर प्राप्ति किपरि करिब? कारण सेवा ही प्रतिपादरे पद्मर प्राप्ति कराई थाए, जहा द्वारा तुमे माने पद्मा पदमपति होई थाओ। आजिर प्रश्न, क्यों रहस्य को जानिथिबा कारणरो तुमे माने समस्तंकर कल्याणकारी हेउछ? क्यों रहस्य को जानिथिबा कारणरो तुमे माने समस्तंकर कल्याणकारी हेउछ? उत्तर, बाबा आमको एही रहस्य बुझाइछन्ति जे एहा ही एकमात्र प्राप्तिर स्थान, जेउठाकु समस्तंको निश्चित भावरे आसिबाकु पड़िब। एहा अति गहन रहस्य अटे। एही रहस्य को जानिथिबा पिलामाने ही समस्तंकर कल्याणकारी होई थांते। ओम शांति। आत्मार पितांकर प्रत्येक आत्मिक संतान माने जानिछन्ति जे आत्मार पितांकर प्रत्येक आत्मिक संतान माने जानिछन्ति जे बाबा आमर पिता, शिक्षक एवं सतगुरु अटन्ते। एकथा जानिले मध्य पिलामाने बारंबार भूली जाउछन्ति। एठारे जेउमाने बसिछन्ति सेमाने मध्य जानिथिबे ना, तथापि भी भूली जाउछन्ति। दुनिया बाला तो एही कथा को बिल्कुल जानि नाहन्ति। बाबा कहउछन्ति केवल एही तीनोटी अक्षर मने रहिले मध्य तुमे माने बहुत सेवा करि पारिब। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम को बहुत लोक आसी थांती। घर को मध्य मित्र संबंधी आदि बहुत आसी थांती। केही भी आसिले तांको बुझाइबा उचित जे जाहाको भगवान कहा जाउछि से पिता, शिक्षक एवं सतगुरु अटन्ते। एही कथा जदि मने अछि तेबे ठीक अछि, आउ केही भी मने पड़िबे नाही, आउ काहाकु तो एभली कहि परिबे नाही। तुमे माने जानिछ आमर बाबा, पिता, शिक्षक, सतगुरु अटन्ते। एहा केते सहज कथा, किंतु केही केही एभली पत्थर बुद्धि अछन्ति जे एही तीनोटी शब्द को मध्य बुद्धि रे धारण करि पारु नाहन्ति, भूली जाउछन्ति। बाबा आमको मनुष्यरु देवता करुछन्ति, काहेकि ना अविनाशी पिता अटन्ते। बाबा अविनाशी, तेणु निश्चित भावरे वर्षा भी अविनाशी ही देवे। देवता मानंक पाखरे ही अविनाशी वर्षा रहिछि। जदि एतिकी केवल मने पकाइब तेबे मध्य तुमे घरे रही बहुत सेवा करि पारिब, किंतु ए कथा को भूली जाउछ, तेणु काहाकू कहि पारु नाह। तुमे ए कथा बारंबार भूली जाउछ, काहेकि ना सारा कल्प तुमे ए कथा भूली जाइथिल।
ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସରଳ, ବାକି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଟିକିଏ ବି ପାଦ ନ ଉଠାଇବ, ତେବେ ପଦ୍ମ କିପରି ପାଇବ? ସେବା କରିଲେ ହିଁ ପଦମପତି ହୋଇପାରିବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଦମରେ ପଦମ ମିଳିପାରିବ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଦମ ଗୁଣା ମିଳିବ ନା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ କରିବ, ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରିବା ଦରକାର ନା। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସମାଚାର ଶୁଣାଯାଉଛି, ଯେପରି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଦମ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଅ, ଯାହାକି ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା ତ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପାଠୁଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ବି ନ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ତ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆମର ଇଏ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର କେବେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଥାନ୍ତେ କି ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ? ଯଦି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେଠାରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି କି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ଜନ୍ମ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଫରକ ତ ଅଛି ନା? ଏହାକୁ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳିଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର। ବାବା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏପରି, ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ଷାର ଆଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ କାକା, ମାମୁଁ, ଦାଦା ଆଦି ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଏ। ସିଏ ତ ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଛୁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆର ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା କେତେ ସହଜ। ଆମେ ସାରା ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା।
ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏହି କଥା ବିଚାର କର। ବାବା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍‌ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ମନ୍‌ମନା ଭବ। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣାନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରହୁଛି। ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେଖିକରି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ସମୟ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲୁ। ତୁମେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍‌ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏକଦମ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ତୁମେ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ କୁହାଯିବ ନା। ଯଦିଓ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାକୁ ଆସିଲ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନା। ଏଠାରେ ତ ବସିଛ ନା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ଯାହା ବି ପଦ ମିଳୁ। ତେବେ ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ତାର ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ତେବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବସିଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଚିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇଲେ କେହି କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। କୁହ, ଆସ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବୁ, ଏହି ଶିବ କିପରି ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ରହିଛି? ଫାଲତୁ ଚିତ୍ର ତ ନଥିବ। ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷା ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କଳିଯୁଗର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ, ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରାଦିନ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ସେବା ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଚାଲୁନାହିଁ। ବୋକା ପରି ବସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଘରକୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ। ବଡ଼ ଚିତ୍ର ବି ରଖ। ଏଥିରେ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କେବଳ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖି ଆଉ ସବୁ ଚିତ୍ର ଉଠାଇ ଦିଅ। ଏହି ଶିବ ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍‌ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା। କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସି ମିଶିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର, ତେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ, ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର, ସିଏ ପୁଣି କିପରି ଆସୁଛି? ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ନା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବଳଦ ଉପରେ ବସି ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥା କିପରି କହିବେ? ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ। କୁହ, ଆମେ ତ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ। ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ବତାଇବ। କାହାକୁ ନାରାଜ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କେବଳ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା, ସେବା ମିଳୁନାହିଁ। ଆରେ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯାଇ ବସିଯାଅ। କୁହ, ଏହି ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ? ତୁମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ସିଏ ପତିତ ପାବନ ନା ଏହି ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନ? ଏହିଭଳି ନଦୀ ତ ଢେର ରହିଛି। ବାବା ତ ଏକମାତ୍ର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପାଣିର ନଦୀ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ନଥାନ୍ତି। ତାର ନାମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସେବାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅମରନାଥରେ ମଧ୍ୟ ପାରାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାରାମାନେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାରାମାନେ ଉପରୁ ଆଣିବେ। ପାରାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଲେଖି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ନେଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦାନା ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦାନା ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦାନା ମିଳୁଛି। ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଏହିଠାରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନା ମିଳୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚଢ଼େଇମାନେ ସାଗରକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ କଥା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସାଗରରୁ ଦେବତା ବାହାରିଲେ, ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି ଭରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଦେବତାମାନେ କିପରି ବାହାରିବେ? ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି କି? କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମିଛ ହିଁ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମିଛ ମାୟା। ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଛ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଛ ସଂସାରରେ କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ମିଛ କହି କହି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଉଛ, ତଥାପି ବି କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ ଯୋଗ। ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସତଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ନା ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି? ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। କେତେ ମଧୁର କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏ କଥା କାହାକୁ ବସି ବୁଝାଇବ,
ତେବେ ତୁମର କେହି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ତୁମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍‌ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ରଚିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପଛରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପଛରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖି କେବେ ଉପହାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବାବା ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ବହୁତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କର, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ଦୋକାନ, ତେଣୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ମୁଣିକୁ ଭରପୁର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ହୁଅ। ରାଜଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ କାରବାର, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦର ବୈରାଗୀ। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଚାହେ, ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ହେଉ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ମୋହ ରହିଥିବ, ତେବେ ରାଜଋଷି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ଟିକିଏ ବି ମୋହ ଥିବ, ତାର ପାଦ 2 ନାବରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ନା ତ ଏପଟର ହେବ ନା ସେପଟର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଋଷି ହୁଅ, ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ବି ଜଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ବି ଜଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।